हाँ जी, अज का अपना टॉपिक है कि ਆਪਾਂ ने कुछ डिस्टेंस ਤੇ ਲੈਂਥ ने ਜਿਹੜੀਆਂ मेजर करनियां ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ कुछ डिफरेंट मैथड्स। ਉਹ ਜਿਹੜੇ डिस्टेंस या ਲੈਂਥ ने ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਕੇਲ ਨਾਲ मेजर कर ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, देखते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल टावर। ये जिहड़े मैथड्स ने ये इनडायरेक्ट मैथड्स ने। डायरेक्ट मैथड्स दे विच तां असीं सिंपल स्केल नाल चीज़ों को मेजर कर लेंगे। ये मैथड साडे ने इनडायरेक्ट मैथड्स। सो इनडायरेक्ट मैथड्स की गल करते हैं। इनडायरेक्ट मैथड्स एक्सेसिबल टावर केड़ा है? एक्सेसिबल टावर वो है जिसदे कोई टावर या बिल्डिंग या कोई पोल जिसदे बेस नूं असीं मिण सकीए भी वो कितनी दूर है साडे तो। डायरैक्ट फीता लैके जिथे असीं खड़ के उसकी उचाई देख रहे हैं उथों असीं उहदे बेस की दूरी डिस्टेंस पता कर सकीए डायरैक्ट, वो एक्सेसिबल है। इनएक्सेसिबल जिहदे तक असीं पहुंच नहीं सकते भी इहदा बेस कित्थे है, जिवें माउंट एवरेस्ट है कि असीं किसी पहाड़ की उचाई पता करनी है पर असीं उहदे तक डायरैक्ट जा नहीं सकते, उहदा बेस नहीं मिल सकते। तां इस तरह नाल इहदे जिहड़ा सिंपल तरीका है एक्सेसिबल टावर दे विच असीं 10th दे विच भी पढ़दे होंदे सी कि ये टावर है, ये हाइट असीं पता करनी है, आ बेस है। तुसीं क्लाइनोमीटर बनाया सीगा 10th ਦੇ ਵਿੱਚ देखिया होगा तो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਐਂਗਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। इस तरीके नाल ਜਿਹੜੀ एंगुलर स्केल है ये होर भी डिवाइसेस ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈਏ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। तो इस तरीके सी पॉइंट साडा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिथे खड़ के डिस्टेंस देखना है। एल की है डिस्टेंस है उस टावर या उस पोल दे बेस का साडे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो जिथे खड़ के भी देख रहे हैं। तो असीं क्लाइनोमीटर दे नाल या होर जिहड़ी साडी डिवाइस है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ एंगल देखिया कि ਇਹਦੇ टॉप ਦਾ एंगल कितना बनदा है थीटा ਤੇ टावर ਦੀ हाइट ਸਾਨੂੰ नहीं पता ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ tan थीटा कट लांगे। tan थीटा की आएगा साडे कोल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तां हाइट होगी h है, l बेस का डिस्टेंस है, सो ये l इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हाइट ऑफ टावर जी है l tan थीटा साडे कोल आ गई। सो ये साडा सी एक्सेसिबल टावर। हुण इनएक्सेसिबल जिहदी असीं बेस की दूरी या डिस्टेंस नहीं पता कर सकते डायरैक्ट फीते नाल भी वो कितनी दूर है साडे तो, तां वो असीं किवें पता करांगे? वो है साडे कोल इनएक्सेसिबल टावर। इनएक्सेसिबल टावर दे विच ये कोई टावर है जिसकी हाइट असीं पता करनी है। ये साडे तो कितनी दूर है ये असीं नहीं पता कर सकते, असीं पहुंच नहीं सकते इहदे तक, इनएक्सेसिबल है। तो असीं की करते हैं दो जगह ते खड़ के रीडिंग लेनी है जी। एक बारी असीं इत्थे खड़ जाने हैं सी पॉइंट ते, ये टावर है ए बी, इसकी हाइट सपोज h है, सानू नहीं पता डिस्टेंस कितना है, असीं इत्थे तक पहुंच नहीं सकते। पहला असीं उरे खड़ गए, असीं एंगल देखिया क्लाइनोमीटर या दूसरी डिवाइस नाल थीटा सी थीटा 1
ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ? 1 ਮੀਟਰ 2 ਮੀਟਰ 3 ਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ d ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਆ d ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਂਗਲ ਦੇਖਿਆ ਟਾਵਰ ਦਾ θ2, ਠੀਕ। ਇਹ d ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ l ਹੈ, ਇਹ डिस्टेंस बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ l ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ l डिस्टेंस ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC cot θ1, cot θ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸ ਅਪਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਬੇਸ ਅਪਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, बेस l है, परपेंडिकुलर h है, cot θ1। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ABD ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ cot θ2 ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ cot θ2 ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸ BD प्लस अपॉन AB परपेंडिकुलर। सो BD की तो मिलके बने हुए L प्लस D तो, यानी कि BC प्लस CD तो ये इथे है H। ये है साडा 2, ये है 1। सो सबट्रैक्ट 1 from 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ cot θ2 ਮਾਈਨਸ cot θ1। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ a ਫੈਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ l plus h ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ l plus h ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਚੂਗਾ d upon l upon h ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ l upon h, ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ d upon h। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ h ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ h is equal to d upon cot θ2 minus cot θ1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਵਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸੈਸਿਵ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ distance of moon or a nearby planet or any astronomical object। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਨ ਜਾਂ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਇਧਰਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੈਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਪੈਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਸ ਪਲੈਨਟਸ ਜਾਂ ਮੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? It is the apparent shift in the position of an object with respect to its background।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਬੇਸਿਸ। डिस्टेंस between the points of observation। साडियां अखां दे विचला डिस्टेंस, क्योंकि पहला ਅਸੀਂ इधरों ऑब्जर्व कीता सी, फिर थोड़ी इन्ना क डिस्टेंस इधरों ऑब्जर्व कीता सी, या फिर धरती के उत्ते दो जगह उन्हां दे विचला डिस्टेंस जिथों ਅਸੀਂ खड़ के किसी चीज ਨੂੰ देख रहे हैं अलग अलग जगह तो वो जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स का वो है बेसिस। ये वो ऑब्जेक्ट है, ये लेफ्ट ते राइट आई साडी, ये दोनों आईज के डिस्टेंस या कह लो कि ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ b ਬੇਸਿਸ। ਇਹ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਖੱਬੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ? ਆ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ angle is equal to arc upon radius। so arc ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ b, radius as, s ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, so ਇਹ ਨਿਕਲੂਗਾ b upon theta। so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟਾਰ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟਾਰ ਉਹ ਸਟਾਰ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੂਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ੍ਰੋ ਉੱਪਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਰ ਇਹ ਸਟਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਐਡਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ऑब्जेक्ट दूर चलेगा तो एंगल छोटा, होर दूर जाऊगा तो होर छोटा होगा, तो एंगल इन्ना छोटा हो जाऊगा कि ऑलमोस्ट चेंज ही नहीं आना जो असं मूव करांगे वो स्ट्रेट लाइन वांगू ही लगूगा सानू। सो दूर के ऑब्जेक्ट ने जिहड़े वो साडी मूवमेंट के नाल उन्हां दी पोजीशन दे विच चेंज होया सानू नहीं लगदा, जिहड़े बहुत दूर ने अर्थ दे साइज के कंपैरिजन च बहुत दूर ने। तो एवं ही नहीं ये साडा एक रेफरेंस स्टार होगा। रेफरेंस स्टार कोई भी हो सकता, असीं पोल स्टार लै सकते हैं या कोई होर दूर जिहड़ा स्टार असीं रात नूं स्काई 'च देखदे हैं, सानूं नोन स्टार्स ने वो लै सकते हैं। तां नोन स्टार असीं इसको एक लै लिया रेफरेंस स्टार ते ये आख दे उत्ते असीं ऑब्जर्व करांगे मून नूं। सो इत्थे साडे कोल मून है, पहला असी इस जगह पे खड़ के
ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੇ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਸਕੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਂਗਲ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਥੀਟਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਥੀਟਾ 1 ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ A। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖੂਗਾ, ਸੇਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਸ ਹੈ B। ਇਹ B ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਥੀਟਾ 2 ਆ ਗਿਆ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਥੀਟਾ 2 ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਐਂਗਲ is equal to r upon radius वाला फॉर्मूला लगाएंगे। r डिस्टेंस s मान लीजिए, तो एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2। और टोटल एंगल, ये टोटल देखना होगा ना, हाँ बड़ा टोटल एंगल है कि है थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये सानू पता है, टेलीस्कोप को देख लिया। आर्क है ये B बेसिस, डिस्टेंस रहेगा रेडियस s, फिर s की जगह हो रही है तो इस तरह ਅਸੀਂ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਪਲੈਨਟ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਮੂਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ डिस्टेंस ਆਫ ਅ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਟਾਰ। ਐਸਾ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ 100 ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ डिस्टेंस 100 ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ डिस्टेंस ਵਾਸਤੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ। So this distance is applicable only for the distances. This method is applicable only for the distances less than 100 light years. So ਇਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਜਾਂ ਮੂਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਇਸ ਚ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਐਜ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਜ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੌਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਲਈ E1। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟਾਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟਾਰ 100 ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟਾਰ ਉਹਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ E1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇਖਿਆ φ1, फिर आप ही φ1 है क्योंकि पैरेलल लाइन है। फिर ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ φ2 ਸੀਗਾ, φ2 ਤਾਂ ਆ ਵੀ φ2 ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ D। ਹੁਣ ਸਨ ਤੋਂ ਵੀ D ਹੈ,
क्योंकि ये डिस्टेंस इन्ना ज्यादा वड्डा है, स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ डिस्टेंस इन्ना वड्डा है कि आ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस थल्ले है ना, ਇੱਥੇ सन है, ਇੱਥੇ अर्थ है, ये बहुत छोटा है ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ डिस्टेंस ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੋ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ डिस्टेंस ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ डिस्टेंस ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, बट क्योंकि आ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ अर्थ सन अर्थ वाला है ये बहुत छोटा है इस स्टार के डिस्टेंस ਤੋਂ, इस करके आ तीनों लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, कोई ज्यादा फर्क नहीं। इस करके ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ डी ही ਲੈ ਲਿਆ। ठीक, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਨ ਐਂਡ ਅਰਥ ਇਜ਼ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਰਥ ਤੇ ਸਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਲਗਭਗ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 3 ਹੈ ਇਹ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 + 7/2 5 ਲਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਨ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। सो हुण वही काम है, पहला इस पोजीशन पे डिस्टेंस देखिया, फिर उस पोजीशन पे 6 महीने बाद फिर वही असि 5 1 5 2 कैलकुलेट कर। फिर ठीक है भी लग गया एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस एंगल phi 1 प्लस phi 2, r का साडा b ये वाला बेसिस, ये रेडियस हैगा d डिस्टेंस, d ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ b upon phi 1 plus phi 2, b ਕਿੰਨਾ ਹੈ, this is 2 astronomical units। क्योंकि डबल है, 1 astronomical, so b ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ this is equal to 2 astronomical units। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दोस्तों नेक्स्ट अपने को है कि अगर 100 लाइट ईयर्स तो ज्यादा डिस्टेंस होवे किसी स्टार का, तो फिर आप ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ऑब्जर्व करते हैं उसको, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੂਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆਗਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, पर्टिकुलर डायरेक्शन च पर्टिकुलर एंगल पे रोशनी कितनी तेज आ रही है उस ऑब्जेक्ट च। ये जी इंटेंसिटी है ये मैं तुहानू उदों भी दसिया सी, जिहड़ा ल्यूमिन है उसका ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ रोशनी फैलती है एरिया ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ इंटेंसिटी ਜਿਹੜੀ है ਉਹ डिक्रीज ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ है। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ इंटेंसिटी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖੂਗੀ, ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਥਡ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਥਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ दूर जावांगे तो जिहड़ा साडा एरिया है, जे असीं देखिए स्फीयर का एरिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्फीयर का ही पार्ट है जिहड़ा मैं लिया है ये सारा, जिन्ना असीं दूर जावांगे स्फीयर का जिहड़ा एरिया है वो होर फैलदा जाऊ, स्फीयर बड़ा होंदा जाऊ। फिर वो किहदे प्रोपोर्शनल है एरिया? स्क्वायर ऑफ द रेडियस, क्योंकि उस एरिया की हुंदा 4πr²। सो दैट इज व्हाई जिन्ना दूर जावांगे इंटेंसिटी लाइट फैलती जाऊगी, इंटेंसिटी घटती जाऊगी, वो पर्टिकुलर रीजन के चमक घटती जाऊगी। तो फिर वो इंटेंसिटी की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर के नाल घटेगी। जिन्ना डिस्टेंस बढ़ेगा उस हिसाब नाल वो स्प्रेड होएगी लाइट, उन्नी उसकी इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च वीक होएगी। हुण इसदा फायदा की है सानू? असीं वो स्टार चूज कर लैंदे आ पहले जिहदी लाइट इंटेंसिटी का सानू पता है
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੈਕਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ I1 ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ K। कोई स्टार है जिसकी लाइट की इंटेंसिटी I1 ऑब्जर्व की है ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ डिस्टेंस हैगा R1। दूसरा कोई स्टार है ਉਹਦੀ इंटेंसिटी I2 ऑब्जर्व की है ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੀਅर बाय स्टार है ਉਹਦਾ डिस्टेंस है R2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, डिवाइड ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆ ਨੀਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ R1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ R2 ਸਕੁਆਇਰ I2 upon I1। ਇਹ I2 ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ I1 ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। दूसरा साडे कोल मेथड है डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट ये आपां 10th यूनिट दे विच पढ़ांगे, हले आपां ये गल वीडियो नहीं करदे इत्थे। थोड़ा जिहा बस इन्ना कि जान लो भी साडे कोल डॉपलर इफेक्ट है जिहदे नाल असीं स्टार्स दा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट की हुंदा है कि जदों भी कोई लाइट का सोर्स मतलब दूर जाता है तो वो लाइट जी है रेड शिफ्ट होती है, जो सारे नेड़े आता तो ब्लू शिफ्ट होती है। मतलब जी लाइट की फ्रीकुएंसी है वो इनक्रीज होती है। रेड शिफ्ट का मीनिंग है जो ब्लू शिफ्ट है तो फ्रीकुएंसी डिक्रीज होती है। सॉरी उल्ट हो गया, जो रेड शिफ्ट है तो फ्रीकुएंसी डिक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। जो ब्लू शिफ्ट होती है तो फ्रीकुएंसी इंक्रीज करती है तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है। तो अकॉर्डिंगली असी वो जी शिफ्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਉਥੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਡੌਪਲਰ ਇਫੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ डिस्टेंस ऑफ इंटीरियर प्लैनेट्स। इंटीरियर प्लैनेट्स वो ने जिहड़े अर्थ तो पहला आउंदे ने, सन ते अर्थ दे विचाले वाले प्लैनेट्स। ये साडा कोई प्लैनेट है पी, ए अर्थ है, ए सन है, ए एंगल 90 है, ए एंगल ई एलोंगेशन। अर्थ से सन का डिस्टेंस सानू पता है, ये हैगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करांगे तो आ डिस्टेंस आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करांगे तो अर्थ के प्लैनेट का डिस्टेंस आ जाएगा। हुण ये जिहड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि ये सारी चीज़ां तो घूम रही ने, अर्थ का डिस्टेंस प्लैनेट तो प्लैनेट का डिस्टेंस जिहड़ा वो चेंज होंदे रहंदे ने, ठीक है। तो एंगल भी चेंज होंदा रहंदा है। ये एंगल जो मैक्सिमम होता है तो असं ऑब्जर्व करते रहने एंगल नूं। एंगल जो मैक्सिमम होगा तो आ एंगल 90 का बनूगा जो मैक्सिमम होगा। किवें होगा कि अगर प्लैनेट इत्थे है ते अर्थ इत्थे है, देखो ये अर्थ थोड़ा है ना, फिर प्लैनेट उड़े जाऊगा तो एंगल बहुत छोटा बनूगा। जदों ये एंगल मैक्सिमम होगा उदों ही हो सकता है जदों आ एंगल 90 का हो, यानी कि प्लैनेट उड़े हो, आ एंगल 90 का हो। ये मैक्सिमम एंगल उदों ही हो सकता है, अदरवाइज होर किसी जगह के उत्ते ये एंगल
मैक्सिमम नहीं होगा, ये घटी जाऊगा। ये एंगल मैक्सिमम उदों ही बनूगा आ वाला जदों आ प्लैनेट ऐसी पोजीशन पे होवे कि आ एंगल 90 का बनना होगा, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन जूगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल के नाल ਅਸੀਂ डिस्टेंस प्लैनेट का कट सकते हैं। आ मेरी पोजीशन आप ले लीए ए, इसको ले लीए बी, है ना। तो फिर अपने को ये आऊगा cos of the angle cos epsilon is equal to base upon hypotenuse। cos theta की इक्वल होगा base upon hypotenuse AB, base हैगा AB, ये हैगा AB hypotenuse। तो PA ये सानू नहीं पता, ये ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। आ AB इधर मल्टीप्लाई हो चुका, ठीक है। तो इनू तुसी ले लो डिस्टेंस ਨੂੰ r1, इनू ले लो r2, तो ਅਸੀਂ करना है r2। तो AB की है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਐਂਗਲ। तो इथों ਸਾਨੂੰ r2 पता लग गया। r2 जे r1 कटना है फिर साइन के नाल निकले होगा। तो r1 की होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको sin e नाल मल्टीप्लाई कर ਦਾਂ। तो इदा ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ डिस्टेंस ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ डिस्टेंस ऑफ एक्सटीरियर प्लैनेट, ਜਿਹੜੇ अर्थ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ प्लैनेट्स, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪਲਰਸ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Kepler's law, distance of exterior planets पहले जैसे यूज कर रहे हैं Kepler's law। Kepler's law कहता है कि जो square of the time period of a planet around sun is directly proportional to the cube of its semi-major axis। सानू पता है भी ਜਿਹੜੇ planets ਨੇ ਉਹ sun ਦੇ around elliptical path ਦੇ ਵਿੱਚ move ਕਰਦੇ ਨੇ। ellipse ਦੀਆਂ ਦੋ axis ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ planet है, ये सन है। एलिप्स ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਵੱਡੀ। ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ मतलब ਇਹਦਾ ਹਾਫ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ r ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ 1000-2000 ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, डिस्टेंस है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਸਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ टाइम पीरियड किसी प्लैनेट का ਉਹਦਾ स्क्वायर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ डिवाइड करके सिंपल। सपोज आही पता करना है इधर ले आए, चीज उधर जाके उल्ट गई, तो इदा असं डिस्टेंस कर सकते हैं जो सानू टाइम पीरियड पता है। टाइम पीरियड की वो सामने अराउंड एक चक्कर किन्ने टाइम पूरा करता है, किन्ने साल किन्ने दिन वो वाला टाइम पीरियड। सो ये है कैपलर्स मैथड।
ਕੈਪਲਰਸ ਲਾਅ, ਇਹ ਕੈਪਲਰ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਹੈ।